کشمیر جناب زمرد خان صاحب، رہنما آل پاکستان حریت کانفرنس، خواتین و حضرات، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ملک کے طول و عرض میں یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ بیرون ملک موجود ہمارے پاکستانی اور کشمیری بہن بھائی بھی یہ دن یکساں جوش و جذبے سے منا رہے ہیں۔ یوم استحصال کشمیر ہمیں بھارت کے ان یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی یاد دلاتا ہے جو اس نے 5 اگست 2019 میں پلوامہ کے ایک ڈرامے کے بعد رچایا اور جموں اور کشمیر کے حوالے سے اس نے اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی۔ ان اقدامات کے ذریعے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی دستوری حیثیت کو ختم کر دیا گیا، جسے آرٹیکل 370 کہتے ہیں، اور اسے براہ راست نئی دہلی کے کنٹرول میں لے لیا گیا۔ اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے لداخ کو جموں کشمیر سے جدا کر دیا گیا اور مقامی باشندوں کو حاصل بعض خصوصی حقوق ختم کر دیے گئے۔ بھارت نے یہ اقدامات جمہوریت اور ترقی کے فروغ کے نام پر کیے، مگر یہ کیسی جمہوریت اور یہ کیسی ترقی تھی جسے متعارف کرانے کے لیے بھارت کو جموں اور کشمیر کی تمام تر سیاسی قیادت کو قید یا نظر بند کرنا پڑا۔ یہ کیسی جمہوریت اور ترقی تھی جس کے نام پر مہینوں طویل اذیت ناک لاک ڈاؤن پوری وادی کشمیر میں نافذ کرنا پڑا اور لوگوں کی آمد و رفت پر پہرے بٹھانا اور ان کے بنیادی حقوق غصب کرنا پڑا۔ خواتین و حضرات، پیارے بچوں، موجودہ بھارتی قیادت مقبوضہ کشمیر پر اپنے قبضے کو مزید مستحکم کر رہی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے 11 دسمبر 2023 کو بھارتی حکومت کے 5 اگست 2019 کے اقدامات پر مہر ثبت کی۔ ایسا کرتے ہوئے یہ امر صریحاً نظر انداز کیا گیا کہ ایک بین الاقوامی تسلیم شدہ متنازع علاقے کا مستقبل داخلی قانون سازی اور عدالتی فیصلوں کے روشتے میں متعین نہیں کیا جا سکتا۔ پچھلے 6 برسوں میں بھارت نے مقامی قوانین کی ایک بھاری تعداد میں ترامیم کی، لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات میں اضافہ کیا، اسمبلی کی حلقہ بندیوں سے چھیڑ چھاڑ کی تاکہ وادی کشمیر کے مسلمانوں کی نمائندگی پر اثر انداز ہوا جائے، غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ حاصل کرنے اور مقامی ووٹر لسٹوں میں اندراج کا حق دیا، جموں و کشمیر سے باہر کے لوگوں کے لیے جائیداد خریدنے کے دروازے کھولے گئے۔ ان سب اقدامات کا مقصد مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی کسی بھی دوسری ریاست کی طرح ایک الگ ریاست بنانا اور کشمیری لوگوں کو ان کی اپنی ہی زمین پر ایک بے بس طبقے کی حیثیت دینا ہے۔ کشمیر کی مقامی تہذیب و ثقافت کو بھارتی رنگ میں رنگنا ہے اور سری نگر میں ایک ایسی حکومت کا قیام ہے جو نئی دہلی کے اشاروں پر چلے، جس کے پاس نئی دہلی کے احکامات سے اختلاف کا کوئی چارہ نہ ہو۔ یہ سب پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے ناقابل قبول ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 48 گھنٹے میں ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا۔ 5 اگست 2019 کو جموں و کشمیر اور لداخ کو 2 یونین ٹیریٹری اس کو ڈکلیئر کیا گیا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جموں کو ایک سٹیٹ ہوڈ دی جائے گی۔ شاید چند گھنٹوں میں بھی آج یا کل یا چند دنوں میں یہ ان کے میڈیا کی یہ اطلاعات ہیں، اور کشمیر کو ابھی وہی یونین ٹیریٹری کا درجہ دیا جائے گا۔ یہ سب قابل مذمت ہے۔ خواتین و حضرات، پیارے بچوں، آج بھارت مقبوضہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ کہتا ہے اور مسئلہ کشمیر کو اپنا داخلی مسئلہ قرار دیتا ہے۔ یہ ایک بے بنیاد دعویٰ ہے جو بین الاقوامی قوانین، تاریخی حقائق، اخلاقی اصولوں اور زمینی صورتحال کے ٹوٹل اپوزٹ ہے، یعنی برعکس ہے۔ یہ بھارت ہی تھا جو مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے کر گیا۔ آج وہ کس طرح سلامتی کونسل کی قراردادوں کو نافذ کرنے سے انکار کر سکتا ہے؟ اقوام متحدہ کے چارٹر کی شق 25 کے تحت
तमाम रुकन ममालिक सलामती कौंसिल की करारदादों को मानने पर मुत्फिक हैं। आज एक जानब तो भारत उसी सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन होने के ख्वाहिशमंद के साथ साथ पूरी कोशिश करता है, मगर दूसरी जानब वो सलामती कौंसिल की करारदादों को नाफिज करने से सरीहन इनकारी है। ये कैसा तजाद है? मुत्तहिद भारतीय हुकूमतों ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ मुआहदों और दस्तावीज़ में जम्मू और कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तस्लीम किया है। मौजूदा भारतीय हुकूमत इन हक़ाइक़ से आंखें कैसे चुरा सकती है? ख़वातीनो हज़रात, प्यारे बच्चों, भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, उसके चार्टर और इंसानी हकूक़ के आलमी मुआहदों, बिलखसूस 4th जेनेवा कन्वेंशन से बिल्कुल मुतसादिम हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की रूह से कोई भी ऐसा कदम जो भारतीय दस्तूर की रोशनी में उठाया जाए, जम्मू और कश्मीर के फैसले मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकता। आज मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले अदारों के अहलकारों की तादाद लाखों में है। अहले कश्मीर खौफ और जबर के माहौल में रह रहे हैं। हज़ारों सियासी कारकुन और रहनुमा जेलों में बंद हैं। इनमें से बेशुमार की जायदादें ज़ब्त की जा रही हैं। ज़राए अबलाग को खामोश करवा दिया गया है। फ़ौरन मीडिया को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। भारतीय फ़ौज किसी शख्स को बगैर किसी वजह के कत्ल करने के बावजूद और उसकी जायदाद को तबाह करने के बावजूद कोई अकाउंटेबल नहीं है। इंसदाद दहशत गर्दी के कवानीन का बेजा और बेपनाह गलत इस्तेमाल हो रहा है। 16 छोटी और बड़ी सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी गई है। हज़ारों कश्मीरी औरतें नीम बेवा की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं क्योंकि उनको इल्म नहीं कि उनके शौहर जिंदा हैं या मुर्दा हैं। हज़ारों नामालूम कब्रों में दफन शुदा अशखास का इल्म नहीं कि वो कौन से शोहदे थे, उनका नाम क्या है। इंसानी हकूक़ की ऐसी पामाली आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी होनी चाहिए। ख़वातीनो हज़रात, प्यारे बच्चों, यौम इस्तेसाल के मौका पर हमें उन हज़ारों मर्दों, ख़वातीन और बच्चों को भी याद करना चाहिए जिन्हें पिछले 3 दहाइयों में भारतीय जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के जुर्म में शहीद कर दिया गया। हम इन शहीदों को दिल के गहराइयों से सलाम पेश करते हैं। आज कश्मीर ज़ख्मी है मगर वो भारतीय दबाव के सामने झुका नहीं। ये जुर्रत और बहादुरी की काबिल तारीफ़ है जिसके लिए हम उनको दिल की गहराइयों से तहसीन पेश करते हैं। ख़वातीनो हज़रात, जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत होने के नाते पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए था। बदकिस्मती से ये मुमकिन ना हो सका। अहले कश्मीर की ख्वाहिशात को ताकत, साजिश और धोखाधड़ी के ज़रिए कुचल दिया गया। चुनांचे कश्मीर के ज़ख्म पिछले 77 साल से रस रहे हैं। हमें इन पर मरहम रखना है। हमें अहले कश्मीर को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का जमहूरी हक दिलवाना है। इंशाअल्लाह भारत को अक़वाम मुत्तहिदा, कश्मीरियों और पाकिस्तान के साथ किए गए वादों को पूरा करना होगा। इसे जम्मू और कश्मीर में राय शुमारी का इनकाद करना होगा, वगरना दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारतीय जो लोग हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि वो कैसे धोखाधड़ी और जुल्म और तशद्दुद के ज़रिए अपने आइनी और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को इम्प्लीमेंट करने से नाकाम रहे हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कभी फरसूदा नहीं होती। वो भारत पर आज भी उसी तरह लागू हैं जैसे वो 70 साल कबल लागू थी और उस वक़्त तक लागू रहेंगी जब तक जम्मू कश्मीर आज़ाद नहीं होता इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान का हिस्सा इंशाअल्लाह बनेगा और वो अपनी मर्ज़ी से राय शुमारी में इसका फ़ैसला करेंगे वो कहाँ किस जगह पे शामिल होना चाहते हैं। ख़वातीनो हज़रात, प्यारे बच्चों, बानी पाकिस्तान हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शाहराह करार दिया था। ये महज ज़ोर बयान नहीं, एक ज़मीनी हकीकत है। पाकिस्तानी और कश्मीरियों के रिश्ते सदियों पुराने हैं। हम तारीख़, जोग्राफिया और दीन, इस्लाम के ना टूटने वाले
बंधनों में बंधे हुए हैं। हमारी खुशी और गम साझे हैं, लिहाजा अहले पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से ला ताल्लुक़ नहीं रह सकते। भारत और कश्मीरियों के साथ साथ पाकिस्तान मुतनाज़ा जम्मू कश्मीर का एक बुनियादी फ़रीक है। ये आप बिल्कुल रखें, माइंड में रखें कि पाकिस्तान भी इसमें एक फ़रीक है, कश्मीरी अवाम भी एक फ़रीक है और भारत भी एक फ़रीक है। इसलिए भारत और कश्मीरियों के साथ साथ पाकिस्तान का ये जो स्टेटस है, इस तनाजुर में पाकिस्तान और कश्मीरियों की मर्जी के बरखिलाफ भारत कोई यकतरफा फैसला लागू नहीं कर सकता, और जो फैसला उसने 5 अगस्त 2019 को किया है वो गैर कानूनी, गैर आईनी और इंटरनेशनल लॉ से बगावत है। ख़वातीन और हज़रात, प्यारे बच्चों, कश्मीर वो नुक्ता है जिस पर अपने इख्तलाफात के बावजूद तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक हैं। मुआशरे के तमाम तबकात और रियासत के तमाम अदारे अपने कश्मीरी बहनों और भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। मैं ये ऐलान वाशगाफ अल्फाज में करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी इमदाद उस वक्त तक जारी रखेगा जब तक मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल ना हो जाए। हुकूमत पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर मसला कश्मीर को उजागर करती रहेगी। पाकिस्तान अहले कश्मीर के हकीकी जज्बात की तर्जमानी करता है, करता था, करता है और इंशाअल्लाह करता रहेगा जब तक ये मसला हल नहीं होता। अभी मेरे भाई अताउल्लाह तारड़ साहब ने आपको 22-23 जुलाई जो अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल का इजलास हुआ और अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान को जुलाई के महीने की सदारत थी, उसमें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उनकी तर्जमानी करते हुए मैंने भरपूर अंदाज में तीनों दिन जो मुख्तलिफ टॉपिक, एक फ़लस्तीन पे था, एक पीसफुल सेटलमेंट कश्मीर, पीसफुल सेटलमेंट इश्यूज़ पे था जैसे ये डिस्प्यूटेड है कश्मीर, और तीसरा जो था वो OIC जो हमारी इस्लामी तंजीम है उसको और UN को मज़ीद मजबूत करना आपस में। तीनों दिन कश्मीर की आवाज़ उनकी रेजोल्यूशंस में उनकी हमने अपनी तकरीरों में वहाँ रिकॉर्ड करवाई। और इसी तरह UN जनरल असम्बली में हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम था 21 जुलाई को, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ से ये यानी इस मामले को उजागर किया गया। और फिर 28 जुलाई को तो ये पूरा हफ्ता अक़वाम मुत्तहिदा की ऐवानों में, चाहे वो जनरल असम्बली थी या वो सलामती काउंसिल था, अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के बिहाफ पर मैंने भरपूर आवाज़ उठाई और उसको रिकग्नाइज़ किया गया, और साथ साथ फ़लस्तीन के लिए भी आवाज़ उठाई। ख़वातीन और हज़रात, पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जहारियत का इर्तिकाब किया और ये पुलवामा की तरह था। मुझे कोई शक नहीं है, कोई उसमें मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये प्लान था, और जैसे पुलवामा का एक प्लान था दुनिया में नैरेटिव भेज दिया, दुनिया में इंटरनेशनल जो उनके दारुल खिलाफे हैं उनको कन्विंस कर लिया कि ये पाकिस्तान है, और करते करते कहाँ पहुँचे, ऑल ऑफ ए सडन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को हड़प करने के लिए आर्टिकल 370 को उसको डिलीट कर दिया गया। उनके अपने आइन में था, उसकी हैसियत जो है वो रिकग्नाइज थी इंडिया के अपने आइन में भी। तो ये जो एक मजमूम हरकत थी, इसी तरह पहलगाम में भी उसी तरह उन्होंने कोशिश की। इसी तरह उन्होंने पहलगाम में भी ये जो पानी का मामला है, इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 पे और 1961 पे जो फाइनल हुआ, और जिसके तहत पाकिस्तान ने का हक था कि 3 दरियाओं में पानी का जो नेचुरल फ्लो है वो उसको कोई नहीं रोकेगा। भारत ने उसको यानी कब्जा करने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए एक मजमूम कोशिश की, लेकिन पुलवामा की तरह 2019 में यहाँ गवर्नमेंट कोई और थी। अल्लाह के फजलो करम से ये गवर्नमेंट जो है
اس کو ہمیشہ سے پاکستان کی قوم اور بین الاقوامی برادری جانتی ہے کہ یہ حکومت کا جو کمٹمنٹ ہے کشمیر کے ساتھ وہ کیسی ہے. ہم نے دیکھا کہ آنن فانن 2019 میں کیا ہوا اور کچھ نہیں ہوا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ قابل افسوس ہے کہ آج کا دن اپنے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے چننا تو عوام کو اور قوم کو ایک کوشش ہے کہ ایک اس کو یعنی ڈیوائیڈ کیا جائے اور بین الاقوامی طور کے اوپر یہ میسیج دینا. کس کو میسیج دے رہے ہیں آپ؟ بھارت کو, کہ جو دن ہے جو پاکستان کی پوری قوم اور پاکستانی پوری دنیا میں کشمیری عوام کے نہتے جو مظلوم ہیں ان کے لیے سالیڈیرٹی کے لیے یہ دن منا رہا ہے. اور 5 اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کے خلاف اور اس دن آپ اپنا ایک سیاسی نانسنس شروع کر دیتے ہیں. خدا کا خوف کریں, آپ کے پاس پورے سال میں 365 دن ہیں, آپ کوئی اور دن چنتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غلط فیصلہ ہے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے. اللہ کے فضل سے جیسے میرے ساتھیوں نے بھی بتایا کہ پہلگام میں یہ انڈیا کہتا تھا نیو نارمل, یہ کہتا تھا سپرمیسی, یہ کہتا تھا ہیجمنی ہے ہماری اس خطے میں, ہم چودھری ہیں اس خطے کا, ہم نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہیں, ہم اس خطے کے کپتان ہیں. وہ ساری اللہ نے وہ خاک میں ملا دیا, وہ غرور اور وہ جو کلیمز تھے. اب پاکستان اللہ کے ہم یہ اپنے سے ہم سے بہت چھوٹے ممالک ہیں اس خطے میں, ہم چھوٹے سے چھوٹے ملک کی بھی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنے بڑے سے بڑے ملک کی عزت کرتے ہیں. یہ بیسک اصول ہے بین الاقوامی کہ آپ بڑا ہو یا چھوٹا ہو, ایک سیلف ڈگنیٹی, ایک میوچل رسپیکٹ, ایک اس کی نیشنل ساورینٹی, ایک ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, اس کا آپ احترام کریں گے. لیکن بھارت نے ہر چیز کے پرچے ہوا میں اڑائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا جب 6 ان کے جیٹ فائٹر جو ہے وہ زمین بوس ہوئے اور 34 جو ہے ان کے ملٹری انسٹالیشن کو جب گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ لڑائی ہوئی 9 سے 10 مئی کے دوران تو اس کو بے پناہ نقصان ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. یہ فتح جو تھی اس میں اپنا حکومت کی جو سیاسی قیادت ہے, میاں شہباز شریف وزیر اعظم اس پہ فور فرنٹ پہ تھے. اس میں افواج پاکستان لیڈرشپ جناب سید آصم منیر صاحب فیلڈ مارشل, ان کی قیادت میں ان کے ایئر فورس چیف, ان کے نیول چیف اور ان کی باقی جو قیادت تھی وہ متحد تھی. اور یہ جو کچھ ہوا اللہ کے فضل و کرم سے, یہ ایک یونٹی, ایک اتحاد, یہ اس کا نتیجہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو دکھایا. آج پاکستان کا سر اللہ تعالیٰ نے فخر سے بلند کر دیا اور ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دشمن کی جو غرور تھا, اس دشمن کے جو کلیم تھے, نیو نارمل کی بات کرتے تھے, سپرمیسی کی بات کرتے تھے, ہیجمنی کی بات کرتے تھے, تو وہ سب ہوا میں اڑ گئی. آج سب دنیا اس کی معترف ہے کہ پاکستان الحمدللہ صرف نیوکلیئر کے حوالے سے نہیں, نیوکلیئر وہ بھی ہے, ایٹمی قوت وہ بھی ہے, ایٹمی قوت ہم بھی ہیں. وہ 17 مئی کو وہ بنے تھے, 28 مئی 1998 کو ہم بنے تھے. اسی این ڈی یو میں فیصلہ ہوا تھا میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں, میں ان کے ساتھ تھا, مرحوم سرتاج جی سب ان کے ساتھ تھے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو یہ عزت بخشی ہے, ہم اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور آج ہی اختیار کرتے ہیں. ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے, جنگ ہماری پرائرٹی نہیں ہے. میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ اس ملک کو, وہ ملک جو 2017 میں دنیا کی 24ویں معیشت بن چکا تھا, اس معیشت کو لا کے اگلے 4 سال میں دنیا کی 47ویں معیشت میں ڈبو دیا گیا. اس کو ہم نکال لیں, اس بھنور سے نکال لیں. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں سارا توانائی اس پہ خرچ ہوئی میاں شہباز شریف اور ان کی حکومت کی. اس حکومت میں پہلا سال اسی میں لگا. اللہ کے فضل و کرم سے اقتصادی سٹیبلٹی آ چکی ہے, ہم اب ترقی اور گروتھ کی طرف رواں دواں ہیں اور وہ کسی کو ہضم نہیں ہو رہا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے. ہمارا ہدف اس حکومت کا بڑا کلیئر ہے. ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے, ہم امن کے خواہاں ہیں, چاہے وہ بڑا ملک ہے یا چھوٹا ملک ہے. لیکن اگر کوئی میلی آنکھ اٹھا کے پاکستان کی طرف دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے انشاءاللہ.
कुछ अरसे से ख़वातीन और हज़रात, प्यारे बच्चों, भारतीय क़यादत कुछ अजीब किस्म की बातें भी कर रही है। कभी वो आज़ाद कश्मीर के ऊपर बातें शुरू कर देती है, कभी वो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर बातें शुरू कर देती है, और बेबुनियाद ये इसको डाइवर्ट करने के लिए जो कुछ उन्होंने गैर कानूनी, गैर आइनी और UN की सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के खिलाफ इकदाम किए हैं, ये उसको डिफ्यूज़ करने के लिए, उससे तवज्जो हटाने के लिए सारा कुछ है। लेकिन मैं इस बारे में ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि कोई पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम पहले भी हमने कहा था, जब पहलगाम पे हम पे जब एक इल्ज़ाम लगा और मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 4 दिनों के अंदर ये अनाउंस किया कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे हाथ साफ ना होते तो हम कैसे ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये ऑफ़र कर सकते थे। दुनिया ने उसको बहुत फिर समझा कि ये इंडिया का फ्रॉड है, ये झूठ बोल रहा है। अगर ये वाकई कोई पाकिस्तान का कोई हाथ है तो मेरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर झूठ बोला दूसरा कि जी 7 मई की सुबह जब इनके 6 तैयारे उस वक्त तक गिर चुके थे और ये अपना बेपनाह खिफत मुल्क में उठा रहे थी ये हुकूमत मोदी की, तो इन्होंने फिर एक नया ड्रामा किया और उनकी वेबसाइट पे लगा हुआ है आज भी। इंडियन फॉरेन ऑफिस ने, उनके ऑफिस ने अनाउंस किया कि पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की रात, दरमियानी रात में 15 जगह पे हमला कर दिया, यानी हिंदुस्तान में। हमने कहा, हमने अनाउंस किया फॉरेन ऑफिस ने कि हमने, पाकिस्तान ने तो एक जगह पे हमला नहीं किया। और मैंने एक इंटरनेशनल जो P5 जिसे कहते हैं, परमानेंट 5 जो मेंबर है सलामती काउंसिल के, उस एक मुल्क के वजारत खारजा से ये कहा कि ये तो डिजिटल टाइम है, डिजिटल वर्ल्ड है, आप जाएं चेक करें। हम तो ट्रेसेस छोड़ रहे होंगे, 15 जगह हमला किया तो कोई 5-10 जगह पे तो आपको ट्रेसेस। नारा रिसालत पाकिस्तान। तो हमने कहा कि भाई आप तो एक बैनुल अक़वामी, आप तो एक बहुत बड़ी कुव्वत हैं, दुनिया में 5 आप बड़ी कुव्वतों में से एक कुव्वत हैं। तो मैंने कहा कि आप जरा चेक करके बताएं हमें कि क्या वाकई हम 15 या 14 या 1 या 2 या कितनी जगह पे हमने हमला किया है। 24 घंटे के बाद उस मुल्क की वजारत खारजा ने मुझे कंफर्म किया कि आपने किसी जगह पे हमला नहीं किया। और मैंने फिर तमाम दारुल खिलाफों में ये पाकिस्तान की तरफ से इतला की कि ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरा झूठ है, पहलगाम का हमारे ऊपर इल्ज़ाम नंबर 1, नंबर 2 ये दूसरा झूठ है। इनकी किस्मत बुरी थी, तीसरे दिन इन्होंने ये न्यूज़ रिलीज़ कर दी कि जी पाकिस्तान ने F-16 के ज़रिए हमला कर दिया, उड़ा दिए इंडिया के ऊपर, और एक F-16 गिरा लिया गया। हमने फॉरेन ऑफिस से F-16 की जो अथॉरिटीज़ हैं, वो तो F-16 किसी भी मुल्क में होता अपने हैंगर से निकल रहा है तो वो देख रहे होते हैं कि कहाँ से कहाँ उड़ रहा है, किधर जा रहा है। हमने उनको कहा कि देखो तुम F-16 के मामे और चाचे हो और इसको चेक करके बताओ दुनिया को कि क्या पाकिस्तान से कोई F-16 उड़ा है और पाकिस्तान से कोई F-16 गिरा है इंडिया में। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की कि कोई ना पाकिस्तान से F-16 उड़ा ना गिरा। इसने इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी को खाक में मिला दिया पहले ही, और दुनिया ये मानने पे मजबूर हो गई कि पाकिस्तान जो कह रहा है वो ठीक है अल्लाह के फजल करम से। ये है इंडिया का अपना मीडिया लिखता है कि पाकिस्तान, इंडिया इस वक्त उनका नैरेटिव फेल हो गया इस पहलगाम के बाद जंग में, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। उसके बैकग्राउंड में ये चीज़ें हैं, आपको पाकिस्तानी होने के नाते पता होना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, प्यारे बच्चों, पाकिस्तान मैं से अर्ज़ कर रहा था कि पुरअमन बकाए बहामी में यकीन रखता है। हम पीसफुल मुल्क हैं और हम तरक्की की तरफ जाना चाहते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका कोई हमारी कमज़ोरी ना समझे, और वो हमने साबित कर दिया है बनियानुल मरसूम में। और आपने मार का हक जो जहाँ एंड हुआ, हम तमाम पड़ोसियों से अच्छे तल्लुकात के ख़्वाह हैं। पाकिस्तान तसादम और जंग की जगह पे मुज़ाकरात और सफारतकारी को तरजीह देता है। यही मैं अभी लेक्चर देता रहा हूँ सलामती काउंसिल की मीटिंगों में कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। थाईलैंड और कंबोडिया की अभी जंग हुई, उसमें भी यही कहा कि भाई जाओ बैठ के डायलॉग और डिप्लोमेसी की है, मसला हल हो गया। तो पाकिस्तान का रवैया तहम्मुल और एहतियात का है।
پاکستان تنازعات اور تشدد کو ہوا نہیں دینا چاہتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے واضح کیا کہ پاکستانی قوم بہادر افواج سید آصم منیر کی قیادت میں اور پاکستان کی حکومت شہباز شریف صاحب کی قیادت میں کسی بھی جارحانہ قدم کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے الحمدللہ۔ اگر بھارت حقیقی جمہوریت ہونے کا دعوے دار ہے تو اسے جموں و کشمیر کے لوگوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا جمہوری حق دینا ہوگا۔ اسے مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرنی ہوں گی۔ اسے کشمیریوں کے بنیادی حقوق اور آزادیاں لٹانی ہوں گی۔ اسے تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ اسے مقبوضہ کشمیر میں نافذ ظالمانہ قوانین کو منسوخ کرنا ہوگا۔ اسے مقبوضہ کشمیر کے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں سے اپنی فوج کو فوری نکالنا ہوگا۔ خواتین و حضرات، بچوں، اسے ان تمام اقدامات کو انڈیا کو واپس لے لینا چاہیے جو 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب اور وہاں کی سیاسی نقشے کو بدلنے کے لیے اٹھائے گئے ہیں، جیسے ڈیموگرافک چینجز آپ نے جو معزز مجھ سے پہلے جو مقرر تھے جناب امیر مقام صاحب سے جناب عطا اللہ طارڑ صاحب نے بھی ایکسپلین کیا، تو ان کو تمام اس وقت تک یہ صلح صفائی، یہ سکون چین نہیں ہوگا۔ اسے آزادی اظہار اور اجتماع کی آزادی پر لگی قدمیں اٹھانی ہوں گی۔ اسے بین الاقوامی ذرائع ابلاغ اور انسانی حقوق کے معتبر اداروں کو مقبوضہ کشمیر تک رسائی دینا چاہیے تاکہ وہاں جا کر وہ خود دیکھے کہ وہاں کیا حال ہے، کیوں پابندی لگائی ہے۔ اگر آپ کا دل صاف ہے، اگر آپ کوئی وہاں کچھ غلط کام نہیں کر رہے، اگر آپ غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کر رہے، مظالم نہیں کر رہے، غلط طریقے سے لوگوں کو آپ نے قید و بند میں نہیں رکھا، تو لوگ انٹرنیشنل میڈیا کو جانے دیں، اس کو کیوں نہیں جانے دیتے آپ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کے انڈیا کو چاہیے کہ پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے کہ سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کروا کے اہل جموں و کشمیر کو اپنا حق خود ارادیت کو استعمال کرنے کا حق جلدی سے جلدی دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حوالے سے میں ایک دفعہ پھر جو قائدین تمام، میں معافی چاہتا ہوں، میں فردن نام نہیں لے سکا، تمام قائدین جو سٹیج پہ ہیں، جو آگے ارد گرد ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج قوم کی سولیڈیرٹی کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہوئے دکھا دیا کہ جب تک جموں کشمیر انشاءاللہ فتح نہیں ہوگا، جب تک انہیں حق خود ارادیت نہیں ملے گی، جب تک انشاءاللہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مظلوم بہنوں بھائیوں کو مقبوضہ کشمیر میں ان کی مدد عطا فرمائے اور ان کو جلدی سے جلدی آزادی عطا فرمائے۔ پاکستان